അസ്സലാമലൈക്കും. ലബ്ബൈക പാടുന്നു ജനക്കൊടിയടങ്ങളും ഉടയനോടടുക്കും ലക്ഷ്യം ഈലായിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലെ നീക്കൊണ്ടിച്ച പൊടി നടക്കും. ഉള്ളു തൊടിച്ചു കൊതിച്ചു വിളിച്ചു ജയിച്ചു മതിച്ചുടനോർത്ത് രസിച്ച് പതിമക്ക തടുത്തിടുന്നേ റബ്ബിൽ ഉദിബൈത്ത് നടത്തിടുന്നേ. കൽവിൽ പെരുത്ത മുഹബത്തോടെ ഒരുത്തനെ തേടി വിണ്ടാനെ വിണ്ടാനെ ഗുണപൂടാനേ. ലബ്ബൈക പാടുന്നു ജനക്കൊടിയടങ്ങളും ഉടയനോടടുക്കും ലക്ഷ്യം ഈലാഹിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലെ നീക്കൊണ്ടിച്ച പൊടി നടക്കും. ഉള്ളു തൊടിച്ചു കൊതിച്ചു വിളിച്ചു ജയിച്ചു മതിച്ചുടനോർത്ത് രസിച്ച് പതിമക്ക തടുത്തിടുന്നേ റബ്ബിൽ ഉദിബത്ത് നടത്തിടുന്നേ. കൽവിൽ പെരുത്ത മുഹബത്തോടെ ഒരുത്തനെ തേടി വിണ്ടാനെ വിണ്ടാനെ ഗുണപൂടാനേ. പല ദേശം പല ഭാഷ പല വേഷമീവിടം
പല പല സംസ്കാരങ്ങൾ സമ്മേളിക്കുമീവിടം. പല ദേശം പല ഭാഷ പല വേഷമീവിടം. പല പല സംസ്കാരങ്ങൾ സമ്മേളിക്കുമീവിടം. അഖിലരും ഹല്ലേലൂയ വിളിച്ചറ വിളിക്കട്ടെ. അതിർപ്പത്തിൻ തൽബിയത്തിൻ വചനങ്ങൾ ഉരുവിട്ട് പാടി അവൾ തേടി. ജഗമാകെ വരച്ച് തുണച്ചു നയിച്ചു പുരാനെ വിളിച്ച്. വിണ്ടാനെ വിണ്ടാനെ ഗുണഭൂടാനേ. സഫ മർവ കീടക്കവൻ സാഹിയുകൾ നടത്തി. സ്മരണയിൽ ഹാജറുമ്മ മകനുമായി വന്നെത്തി. കൃതികളിൽ ഒഴുകുന്ന ജലതന്ത്രം കുടിച്ചിട്ട് ഖുർആനിൽ തസ്ബീഹ് മുദിച്ചിട്ട് പാടി അവൾ തേടി. ജഗമാകെ വരച്ച് തുണച്ചു നയിച്ചു പുരാനെ വിളിച്ച്. വിണ്ടാനെ വിണ്ടാനെ ഗുണഭൂടാനേ. ലബ്ബൈക പാടുന്നു ജനക്കൊടിയടങ്ങളും ഉടയാനടുക്കും. ലക്ഷ്യം ഇലാഹിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലൊരുക്കൊണ്ടിജപടി നടക്കും. ഉള്ളു തൊടിച്ചു കൊതിച്ചു വിളിച്ചു ദയിച്ചു മതിച്ചുടനോർത്തു രസിച്ചു പതിമക്ക തടുത്തിടുന്നേ. റബ്ബിൽ ഉദിപത്ത് നടത്തിയിടുന്നേ. കൽബിൽ പെരുത്ത മുഹബത്തോടെ ഒരുത്തനെ തേടി. വിണ്ടാനെ വിണ്ടാനെ ഗുണഭൂടാനേ. In the name of Allah, most beneficent and merciful. Respected teachers, all elders and my dear friends, Assalamu alaikum. First of all, I say thanks to God to get me wonderful opportunity to get stand in front of you and saying a few words about the given topic, the way to Jannah. Jannah, the heaven or paradise. Allah says, if you are success or pass, I have prepared something to you. Is no one had ever seen or heard or even imagined. This is Jannah, tajri min tahtiha al-anhar. We, the Muslims, have the ultimate aim to reach Jannah. Quran is the entire source of guidance for every Muslims on the way to Jannah. So, I starting with Quran, Surah Al-Asr, chapter 103, verse number 1 to 3, which says there are 4 criteria to go to Jannah. Wal Asr, innal insana lafi khusr. In the token of time, verily man is in loss. Illa alladhina amanu wa amilu salihati, those who believes and do righteous good deeds. All of you know some persons. They are very good people. They are doing good deeds like Mahatma Gandhi or Mother Teresa. But they have no faith or iman. I mean, they are not fulfill the basic criteria to go to Jannah. The righteous deed is da'wah, inviting people to the truth. This is the best deed beneath the sky. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Advise each other to truth and advise each other to patience. Our beloved Muhammad Prophet sallallahu alaihi wasallam said, there is a shortcut to Jannah. It means straight to Jannah, without any reckoning, without any hisab, without any problem. The person who do these 4 things. Number 1, spread salam. If you see a Muslim you know or you don't know, say assalamu alaikum. Number 2, feed people, friends or relatives, no religious barrier. Number 3, maintaining tie with your relationship. If you cut your relationship, you cannot go to Jannah. Number 4, pray to Allah. If people are asleep in the darkness of night, that is tahajjud. Finally, a simple way to Jannah is recite Ayatul Kursi, verse number 255 from chapter 2 Al-Baqarah. Our Prophet said, recite Ayatul Kursi after each of our prayers. The only thing stand between he and Jannah is death. Next, I remind the largest door to Jannah is take care of our parents and pray for them. Rilallahi rilal walidaini. Pleasure of Allah is in pleasure of parents.
So, I end my speech to remind all that to give love and protection to our parents and pray for them. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. അരശാംഗം അശകിയാലങ്കാര തോക്ക് തുമ്മൽ അശകോളിച്ചോരിന്തോടെ അഹദിൻ്റെ തിരുവക്ക് വേടിന്ത് ചേന്തീറാണി അരുളര വണങ്ങി നമിച്ചുകൂടി പൊങ്കുട ബൽക്കീസാനേ സഭയുണ്ടാപ്പാതിയിൽ പുകിലായ പുകിലുകൾ തരം തരം വലുതായി പതിവാകു നബി സുലൈമാൻ അവർ ഗല്ല ബിട്ടതായി പതിവാകു നബി സുലൈമാൻ അവർ ഗല്ല ബിട്ടതായി മരങ്കൊത്തി ഹിക്മത്തിൽ പരന്തത്തി നാളർത്തെണ്ടും മടവിതൻ കാതിർ കത്തും ഓളിവും ചൊങ്കേലങ്കും പളുങ്കിനൊളിമാ പദവികൾ നിജമ പല കൊത്ത കൊത്തളങ്ങൾ തിരിക്കൊത്തും വിധമ പുകിന്തലൊലത്തിനളുമിന തികച്ച് പകലണ്ട ചുജുതിട്ട് അഹദിയെ തൊഴിച്ച് പതയ്ക്കുന്നു സിജ്ജി നേരം കീതയ്ക്കുന്നീതാ കുല്ലും തരിത്താറ്റൽ നേബി നെഞ്ചം പീഡിച്ചില്ലതായി തിടുക്കത്തിൽ ദാവത്തി നയിച്ചില്ലതായി സുഗന്ധ മല്ലിക വിളി കീജാബിലായി തെഹിയത്തും തരം തരമേ തെളിരത്നമരതകമേ തെഹിയത്തും തരം തരമേ തെളിരത്നമരതകമേ അരശാംഗം അരശാംഗം അശകിയാലങ്കാര തോക്ക് തുമ്മൽ അശകോളിച്ചോരിന്തോടെ അഹദിൻ്റെ തിരുവക്ക് വേടിന്ത് ചേന്തീറാണി അരുളര വണങ്ങി നമിച്ചുകൂടി പൊങ്കുട ബൽക്കീസാനേ സഭയുണ്ടാപ്പാതിയിൽ പുകിലായ പുകിലുകൾ തരം തരം വലുതായി പതിവാകു നബി സുലൈമാൻ അവർ ഗല്ല ബിട്ടതായി പതിവാകു നബി സുലൈമാൻ അവർ ഗല്ല ബിട്ടതായി. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അമ്മ യതസാഅലൂൻ അനിൻ നബഇൽ അളീം الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا لنخرج به هبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميم وعساقا جزاء وفاقا
حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات وما في الأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدم يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين وأكلم ربي خمسا أطهر بدني بصلاة بوضوئي بركوعي بخشوعي دوما ألقى بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وأنمي مالي بزكاتي أطهره برضا الله للفقراء المساكين أعطيهم حقا لله بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها بني الإسلام على
خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ലഹരി അപരിചിത കരങ്ങളിലൂടെ പരിചിതമായി കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കവലകളും വഴിയോരങ്ങളും വിദ്യാലയങ്ങൾ പോലും ലഹരികൾക്ക് അടിയറവ് പറയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ്. അതെ, നമ്മൾ തന്നെയാണ്. വെടിയണം, തടയണം, ലഹരിയെ തുരത്തണം. പതഞ്ഞു പുകഞ്ഞു തീരും മക്കൾക്കെന്നും കാവലാകണം. വെടിയണം, തടയണം, ലഹരിയെ തുരത്തണം. പതഞ്ഞു പുകഞ്ഞു തീരും മക്കൾക്കെന്നും കാവലാകണം. ക്യാമ്പസിൽ മയക്കുമരുന്നിന്റെ താണ്ഡവം, ലക്കുകെട്ട് ബോധമറ്റി വീഴും ജീവിതം. വെടിയണം, തടയണം, ലഹരിയെ തുരത്തണം. പതഞ്ഞു പുകഞ്ഞു തീരും മക്കൾക്കെന്നും കാവലാകണം. ലഹരിതൻ കമ്പോളമായി മാറിയ വിദ്യാലയം, ലക്ഷ്യബോധം നഷ്ടമായ മക്കളെ കലാലയം. ലഹരിതൻ കമ്പോളമായി മാറിയ വിദ്യാലയം, ലക്ഷ്യബോധം നഷ്ടമായ മക്കളെ കലാലയം. എതിർക്കണം, തകർക്കണം, എതിർക്കണം, തകർക്കണം. ഒത്തുചേർന്ന് ലഹരിയെ തുരത്തിയെറിയണം. വിദ്യ തന്നെ അഭ്യാസമേ ആഭാസമാക്കി മാറ്റിയാൽ വീണുടഞ്ഞ ഭാവിയാണ് ഫലമതെന്നതോർക്കണം. വീണുടഞ്ഞ ഭാവിയാണ് ഫലമതെന്നതോർക്കണം. ഉറക്കം നടിക്കല്ലേ, ഇനിയും വൈകിടല്ലേ. ഉറക്കം നടിക്കല്ലേ, ഇനിയും വൈകിടല്ലേ. തുരത്തണം, തുരത്തണം, തുരത്തണം. വെടിയണം, തടയണം, ലഹരിയെ തുരത്തണം. പതഞ്ഞു പുകഞ്ഞു തീരും മക്കൾക്കെന്നും കാവലാകണം. നാദനേകിയുള്ള ധർമ്മ സമരമാണ് ജീവിതം. നാലുകാലിൽ വീണിയഞ്ഞ് തീർത്തിടല്ലേ ജീവിതം. നാദനേകിയുള്ള ധർമ്മ സമരമാണ് ജീവിതം. നാലുകാലിൽ വീണിയഞ്ഞ് തീർത്തിടല്ലേ ജീവിതം. ഒരുങ്ങണം, ഇറങ്ങണം, ഒരുങ്ങണം, ഇറങ്ങണം. ഓമന മക്കൾക്കു കാവലായി മാറണം. ലഹരിയാൽ പതഞ്ഞ ചഷകങ്ങൾ തച്ചുടക്കണം. ലക്ഷ്യബോധമേകി മക്കൾക്കെന്നും വഴി കാട്ടണം. ലക്ഷ്യബോധമേകി മക്കൾക്കെന്നും വഴി കാട്ടണം. ഉറക്കം നടിക്കല്ലേ, ഇനിയും വൈകിടല്ലേ. ഉറക്കം നടിക്കല്ലേ, ഇനിയും വൈകിടല്ലേ. തുരത്തണം, തുരത്തണം, തുരത്തണം. വെടിയണം, തടയണം, ലഹരിയെ തുരത്തണം. പതഞ്ഞു പുകഞ്ഞു തീരും മക്കൾക്കെന്നും കാവലാകണം. വെടിയണം, തടയണം, ലഹരിയെ തുരത്തണം. പതഞ്ഞു പുകഞ്ഞു തീരും മക്കൾക്കെന്നും കാവലാകണം. ക്യാമ്പസിൽ മയക്കുമരുന്നിന്റെ താണ്ഡവം, ലക്കുകെട്ട് ബോധമറ്റി വീഴും ജീവിതം. വെടിയണം, തടയണം, ലഹരിയെ തുരത്തണം. പതഞ്ഞു പുകഞ്ഞു തീരും മക്കൾക്കെന്നും കാവലാകണം. ഏറെ ബഹുമാന്യരായ സത്യവിശ്വാസികളായ എൻ്റെ നാട്ടുകാരെ, പ്രിയ രക്ഷിതാക്കളെ, എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരെ, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ഒരിക്കൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഒരു യാത്ര പോകുകയുണ്ടായി. ആ യാത്രയിൽ വെച്ച് താൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒട്ടകത്തെ ഒരു അഗ്റാബി തടഞ്ഞു നിർത്തി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കടിഞ്ഞാൺ പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് അഗ്റാബി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു: നബിയെ, എന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നതും നരകത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നതുമായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നാലും നബിയെ.
അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അവർക്ക് കൊടുത്ത മറുപടി ഏറെ ഗൗരവമേറിയതാണ്. നീ അള്ളാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക, അവനിലേക്ക് ആരെയും പങ്കു ചേർക്കാതിരിക്കുക, നീ നമസ്കാരം നിലനിർത്തുക, നോമ്പെടുക്കുക, സകാത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇതോടൊപ്പം നീ നിന്റെ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുകയും വേണം. അതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി സംവദിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിലെ അതിപ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയങ്ങളായ ഏകദൈവാരാധന, നമസ്കാരം, നോമ്പ്, സകാത്ത് എന്നിവയോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയമായ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കൽ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഇമാം ബുഹാരി റഹ്മത്തുള്ളാഹിയുടെ ഹദീസിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അള്ളാഹു സൃഷ്ടിപ്പിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുമ്പോൾ കുടുംബ ബന്ധം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു അത്രേ. ഫക്കാല, അള്ളാഹു കുടുംബ ബന്ധത്തോട് ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നത്? അപ്പം കുടുംബ ബന്ധം പറഞ്ഞുവെത്രേ, കുടുംബ ബന്ധം മുറിഞ്ഞു പോകും എന്നതിൽ നിന്ന് രക്ഷ തേടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നത്. അപ്പോൾ അള്ളാഹു അതിന് നൽകിയ മറുപടി ഇതായിരുന്നു. ഇമാം മുസ്ലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഹദീസിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട്, കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നവനോട് ഞാൻ ബന്ധം ചേർക്കാം, കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നവനോട് ഞാൻ ബന്ധം മുറിക്കുകയും ചെയ്യാം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അല്ലാഹു തആല നമ്മോട് എത്ര വലിയ കണ്ടീഷനാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകാം, കുടുംബ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നതിൽ ഇസ്ലാമിൽ അത്രയേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുറിക്കുന്നതിൽ അത്രയേറെ കുറ്റകരവുമാണ്. അതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സൂറത്തുൽ മുഹമ്മദിലെ 22-ാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ സൗകര്യവും അതേപോലെ കഴിവും ഒക്കെ ഏർപ്പെടുത്തി തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുകയും കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചു കളയുകയുമാണോ? അതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, അള്ളാഹു കുടുംബ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് എത്രമേൽ ഓരോ സത്യവിശ്വാസിയും ശ്രദ്ധാലുക്കളാകണമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നതിലൂടെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ബന്ധം ചേർക്കാൻ കഴിയുകയും കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ വിള്ളലുകളോ അത് മുറിഞ്ഞു പോകുകയോ ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ബന്ധമാണ് മുറിഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്ന് ഓർക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു ചെറിയ കഥ കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പ്രസംഗം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ ഒരു മലമുകളിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ താമസിച്ചിരുന്നു. എഴുത്തുകാരൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടു താഴെയായി ഒരു വൃദ്ധയായ സ്ത്രീ കൂടി താമസിച്ചിരുന്നു. എഴുത്തുകാരൻ ആ വഴി പോകുമ്പോൾ ആ വൃദ്ധയായ സ്ത്രീയോട് കുശലങ്ങൾ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ആ എഴുത്തുകാരന് ഒരു യാത്ര പോകേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ആ എഴുത്തുകാരൻ ആ വൃദ്ധയായ സ്ത്രീയോട് യാത്ര ചോദിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ ആ വൃദ്ധയായ സ്ത്രീക്ക് വളരെയധികം സങ്കടമായി. ആ വൃദ്ധയായ സ്ത്രീ ആ എഴുത്തുകാരനോട് ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അത് ഇതായിരുന്നു, നിങ്ങൾ യാത്ര പോയി വരുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ വിളക്കണക്കരുത്. അതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, ആ വൃദ്ധയായ സ്ത്രീക്ക് തൻ്റെ അയൽക്കാരൻ്റെ വീട്ടിലെ വിളക്കായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ. അതേപോലെ നാം എല്ലാം നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വിളക്കുകളായി മാറണം. അത് കെടാതെ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്. ഇതിനെ തുരത്താൻ വേണ്ടി ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ശാപമായി മാറിയ മയക്കുമരുന്ന്, മദ്യം എന്നിലൊന്നും അടിമപ്പെടാതെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വിളക്കുകളായി മാറാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പ്രസംഗം ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വാഹിർ ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. നന്മയാൽ കഴിയേണ്ട വീടാണല്ലോ ദുനിയാവോർക്കണം. കർമ്മമേറെ ചെയ്തിടാൻ കൽബിൽ മുസ്വല്ല വിരിക്കണം. ഖബറിലെത്തും മുമ്പ് ഈമാൻ കതക് മെല്ലെ തുറക്കണം. കലിമ ചൊല്ലിത്തിരിക്കണം, ഈ യാത്ര സഫലമാക്കണം.
ചേർക്കുമേ. മൂന്ന് തുണിയിലുറക്കി നിന്റെ മേനി ഖബറിലിറക്കുമേ. മൂടുമിരുളിൽ ഭീതി തൻ ചെളി മണ്ണിലായി കവിൾ ചേർക്കുമേ. മണ്ണ് വാരിയെറിഞ്ഞു പിരിയും സ്നേഹിതർ വിലപിക്കുമേ. കണ്ണുനീരറിയാതെ കവിളിൽ ചേർന്ന് ചാലിട്ടൊഴുകുമേ. വേഷമില്ലാ ലേശവും അതിഭീകര വിശേഷമാ വാശിയാണാമേനിയിൽ പുഴുക്കളും അതികോശമായി. ആശയം തൗഹീദുറച്ചവസാന ശ്വാസം മതാവുകിൽ ആശ്രയം അഹദേകുമേ. തുണ ശാശ്വതം അരുളിടുമേ. നന്മയാൽ കഴിയേണ്ട വീടാണല്ലോ ദുനിയാവോർക്കണം. കർമ്മമേറെ ചെയ്തിടാൻ ഖൽബിൽ മുസ്വല്ല വിരിക്കണം. കണ്ണടച്ചാൽ ഏഴുവാനമേറി റൂഹ് ചിരിക്കണം. കൺതുറന്നതിനായി ഏറെ കരുതലോടെ ചലിക്കണം. കണ്ണടച്ചാൽ ഏഴുവാനമേറി റൂഹ് ചിരിക്കണം. കൺതുറന്നതിനായി ഏറെ കരുതലോടെ ചലിക്കണം. ധർമ്മവും അധർമ്മവും തിരിച്ച വേദവചസ്സുകൾ മർമ്മമാസികയേന്തിരുളിൽ ഇടറിടാതെ ഗമിക്കണം. നന്മയാൽ കഴിയേണ്ട വീടാണല്ലോ ദുനിയാവോർക്കണം. കർമ്മമേറെ ചെയ്തിടാൻ ഖൽബിൽ മുസ്വല്ല വിരിക്കണം. കബറിലെത്തും മുമ്പ് ഈമാൻ കതക് മെല്ലെ തുറക്കണം. കലിമ ചൊല്ലി തിരിക്കണം. ഈ യാത്ര സഫലമാക്കണം. ശുക്രൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ചിരിത്ത വേളയിൽ ബഹുത്തനായൊരു കരുത്തനും ചാടി. അവൻ കുഫിർ കുലത്തിലെ മോടി. അന്തേ കൊടിയവൻ നിസ്മാറിൽ മദ്രസ് ഫർസുമേ കളിത്തിട ചാടി. ഇരുപറി ജനത്തിടാ കൂടി. ചിരിത്ത വേളയിൽ ബഹുത്തനായൊരു കരുത്തനും ചാടി. അവൻ കുഫിർ കുലത്തിലെ മോടി. അന്തേ കൊടിയവൻ നിസ്മാറിൽ മദ്രസ് ഫർസുമേ കളിത്തിട ചാടി. ഇരുപറി ജനത്തിടാ കൂടി. മറുത്ത് പോഷനും മതിത്ത് തോളരെ വിളിത്തിടും കൂറി. കാപമില്ലകത്തിലേക്കേറി എങ്കൽ തവമുട സ്വനമുകൾ കിസിറവനമെട പുറത്തിലേ ചേരി. ഇറങ്ങിതൻ ദുരുത്തവൻ തേറി. ചിരിത്ത വേളയിൽ പകുത്തനായൊരു കരുത്തനും ചാടി. അവൻ കുഫിർ കുലത്തിലെ മോടി. അന്തേ കൊടിയവൻ നിസ്മാറിൽ മദ്രസ് ഫർസുമേ കളിത്തിട ചാടി. ഇരുപറി ജനത്തിടാ കൂടി. പിരുത്തി ദേവരെ മുറിഞ്ഞ ബീരനെ പതിത്തിടാം ധനയാം. ഇവിടെ മിന്നൊഴിഞ്ഞിടാം നിലയാ. എന്തേ അതിമത്തം മൊഴിയവൻ അനവരെ നബിയാശി. അകത്തിലെ പൊലിയാറമറിലെ കൊടുത്തുടമ്പിനയാ. ചിരിത്ത വേളയിൽ ബഹുത്തനായൊരു കരുത്തനും ചാടി. അവൻ കുഫിർ കുലത്തിലെ മോടി.
അന്തേ കൊടിയവൻ നിസുമാറിൽ മദ്റസ് ഫർസുമേ കളിത്തിട ചാടി ഇരുബറി ജനത്തിട കൂടി ചിറത്ത തോഴമെ പിടുത്ത പോൽ അലി നടത്തിതുന്തുലുമേ കളി കളി തതുത്തതോ കിടണേ കൊണ്ട് നടപെടമടയനിന്നണവെട കൊടിയവൻ ഉരത്ത സുവാലത്തുമേ ചെറിയൊരു കരുത്തനാനന്ദമേ ചിരിത്ത വേളയിൽ പകുത്തനായൊരു കരുത്തനും ചാടി അവൻ കുഫിർ കുലത്തിലെ മോടി അന്തേ കൊടിയവൻ നിസുമാറിൽ മദ്റസ് ഫർസുമേ കളിത്തിട ചാടി ഇരുമ്പറി ജനത്തിട കൂടി കരുത്തനാറന്നൊരേത്ത നീജമിൽ കുഫത്ത് ഞാനുമെടാ സ്വനമുകൾ ഉടൈത്ത ബീരനെടാ ഉങ്കൾ കൊല്ലടന്നറുകുല പെടും പൊലിയാലി മഹാ ജിഗത്തിൽ ഞാനുമെടാ നബിയുടെ കനത്ത് ഞാനുമെടാ ചിരിത്ത വേളയിൽ പകുത്തനായൊരു കരുത്തനും ചാടി അവൻ കുഫിർ കുലത്തിലെ മോടി അന്തേ കൊടിയവൻ നിസുമാറിൽ മദ്റസ് ഫർസുമേ കളിത്തിട ചാടി ഇരുമ്പറി ജനത്തിട കൂടി തരിത്ത് മോദനം ചിരിത്ത് പാടിനി മൊരത്ത കാതിമുമേ ഉനകലം അസത്യം മധുമേ അണ്ടേ അലിയവർ അറബികൾ ഇടം തടൻ നബിയൊരു ബകുത്തനായിടുമേ തുമിപ്പയൽ ഉകുത്തനാറിടുമേ ചിരിത്ത വേളയിൽ ബകുത്തനായൊരു കരുത്തനും ചാടി അവൻ കുഫിർ കുലത്തിലെ മോടി അന്തേ കൊടിയവൻ നിസുമാറിൽ മദ്റസ് ഫർസുമേ കളിത്തിട ചാടി ഇരുമ്പറി ജനത്തിട കൂടി ശുക്രൻ. നേരം പുലർന്നപ്പോൾ വാർത്ത കേട്ടു, കേട്ടതിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. സുന്ദരമായൊരു വയനാട്ടില് വർഷക്കെടുതി വിതച്ചു നാശം. ചൂരൽ മാലായുടെ ചാരത്തില് അന്തേ മയക്കത്തെന്നേരത്തില്
മൈലാഞ്ചി തൊട്ടാട്ടേ കുണുങ്ങു പെണ്ണിന്റെ വിളങ്ങും കയ്യിൽ മൈലാഞ്ചി ഇട്ടാട്ടേ മൈലാഞ്ചി ഇട്ടാട്ടേ പുതുസഭയിൽ എങ്ങണ പെണ്ണിനെ കണ്ടാട്ടേ മടിച്ചു നിൽക്കാതെ പുതുക്ക പെണ്ണിനെ മൈലാഞ്ചി ഇട്ടാട്ടേ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ അരച്ചു വെച്ചുള്ള മൈലാഞ്ചി തൊട്ടാട്ടേ കുണുങ്ങും പെണ്ണിനെ വിളങ്ങും കയ്യിൽ മൈലാഞ്ചി ഇട്ടാട്ടേ മൈലാഞ്ചി ഇട്ടാട്ടേ കളിക്കൂട്ടുകാർ അടുത്തു വന്നാട്ടേ സുറൂറിൽ മുങ്ങിയ മിടുക്കി കുട്ടിക്ക് മൈലാഞ്ചി ഇട്ടാട്ടേ സുവർണ്ണ പെണ്ണിന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാർ അടുത്തു വന്നാട്ടേ സുറൂറിൽ മുങ്ങിയ മിടുക്കി കുട്ടിക്ക് മൈലാഞ്ചി ഇട്ടാട്ടേ ഉമ്മയും ഉപ്പയും ചേർന്ന് നല്ല ഉമ്മണി സ്നേഹത്തിൽ ഇന്ന് ഉമ്മയും ഉപ്പയും ചേർന്ന് നല്ല ഉമ്മണി സ്നേഹത്തിൽ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ രാവിലെ അമ്മായി മൂത്തമ്മ എല്ലാരും വന്നാട്ടേ ഈണങ്ങൾ പൊങ്ങുന്ന താളത്തിൽ ഒപ്പിച്ച് മൈലാഞ്ചി ഇട്ടാട്ടേ ഇന്നത്തെ രാവിലെ അമ്മായി മൂത്തമ്മ എല്ലാരും വന്നാട്ടേ ഈണങ്ങൾ പൊങ്ങുന്ന താളത്തിൽ ഒപ്പിച്ച് മൈലാഞ്ചി ഇട്ടാട്ടേ മംഗല പുതുസഭയിൽ അങ്കണ പെണ്ണിനെ കണ്ടാട്ടേ മടിച്ചു നിൽക്കാതെ പുതുക്ക പെണ്ണിനെ മൈലാഞ്ചി ഇട്ടാട്ടേ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ അരച്ചു വെച്ചുള്ള മൈലാഞ്ചി തൊട്ടാട്ടേ കുണുങ്ങും പെണ്ണിനെ വിളങ്ങും കയ്യിൽ മൈലാഞ്ചി ഇട്ടാട്ടേ മൈലാഞ്ചി ഇട്ടാട്ടേ ഒപ്പന പാട്ടിന്റെ കൈമുട്ടം താളത്തിൽ തുടിച്ചു നിന്നാട്ടേ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ചേർന്ന് എല്ലാവരും പിരിച്ചത്തിൽ മൈലാഞ്ചി ഇട്ടാട്ടേ ഒപ്പന പാട്ടിന്റെ കൈമുട്ടും താളത്തിൽ തുടിച്ചു നിന്നാട്ടേ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ചേർന്ന് എല്ലാവരും പരിശത്തിൽ മൈലാഞ്ചി ഇട്ടാട്ടേ തനിക്ക് സുന്നത്തായി അന്ന് മിന്നും ചിന്നത്തിൽ നിന്നിത് വന്ന് തനിക്ക് സുന്നത്തായി അന്ന് പിന്നും ജന്നത്തിൽ നിന്നിത് വന്ന് വന്നല്ലോ മൈലാഞ്ചി കല്യാണ പെണ്ണിന് രംഗ് വരുത്താനായി വാരിട്ടൊരാഘോഷ നാളിൽ തരുണിക്ക് ശോഭ വരുത്താനായി പെണ്ണിൻ കുഞ്ഞങ്ങളെ പൊന്നണിയെത്തിയ മൈലാഞ്ചി ഇട്ടാട്ടേ പുറകപ്പൊന്തേനാളിൽ മൈലാഞ്ചി അണിയുവാൻ എല്ലാവരും വന്നാട്ടേ മംഗള പുതുസഭയിൽ അങ്കണ പെണ്ണിനെ കണ്ടാട്ടേ മടിച്ചു നിൽക്കാതെ പുതുക്ക പെണ്ണിന് മൈലാഞ്ചി ഇട്ടാട്ടേ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ അരച്ചു വെച്ചുള്ള മൈലാഞ്ചി തൊട്ടാട്ടേ കുണുങ്ങും പെണ്ണിന്റെ വിളങ്ങും കയ്യിൽ മൈലാഞ്ചി ഇട്ടാട്ടേ മൈലാഞ്ചി ഇട്ടാട്ടേ മംഗള പുതുസഭയിൽ ഞങ്ങൾ പെണ്ണിനെ കണ്ടാട്ടേ മടിച്ചു നിൽക്കാതെ പുതുക്ക പെണ്ണിന് മൈലാഞ്ചി ഇട്ടാട്ടേ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ അരച്ചു വെച്ചുള്ള മൈലാഞ്ചി തൊട്ടാട്ടേ കുണുങ്ങും പെണ്ണിന് വിളങ്ങും കയ്യിൽ മൈലാഞ്ചി ഇട്ടാട്ടേ മൈലാഞ്ചി ഇട്ടാട്ടേ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ആത്മാവ് മധുരിക്കും തേനാണ് ഖുർആൻ, ആധ്യാത്മരസമുള്ള മൊഴിയാണ് ഖുർആൻ. ആത്മാവ് മധുരിക്കും തേനാണ് ഖുർആൻ, ആധ്യാത്മരസമുള്ള മൊഴിയാണ് ഖുർആൻ. ഇരുളാർന്ന ലോകത്തെ പ്രഭയാർന്ന് വഴികാട്ടും ഇരുലോക വിജയത്തിൻ വിളക്കുന്നിതാ. സമസ്ത തന്മാർഗത്തിൻ പരിപൂർണത. ആത്മാവ് മധുരിക്കും തേനാണ് ഖുർആൻ, ആധ്യാത്മരസമുള്ള മൊഴിയാണ് ഖുർആൻ. ഹിറയെന്ന ഗഹരത്തിലാദ്യം മുഴങ്ങി, പിറകെ ഈ ഖുർആനാൽ ലോകം തിളങ്ങി. ഹിറയെന്ന ഗഹരത്തിലാദ്യം മുഴങ്ങി, പിറകെ ഈ ഖുർആനാൽ ലോകം തിളങ്ങി. നിറവുള്ള ചിന്തകൾ വഹിയായിറങ്ങി, നിറവാലെ ഒരു പുത്രൻ യുഗവും തുടങ്ങി.
നിറവുള്ള ചിന്തകൾ വഹിയായി ഇറങ്ങി നിറവാലെ ഒരു പുത്രൻ യുഗവും തുടങ്ങി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിതയ്ക്കും ഈമാൻ വിശ്വാസി ഹൃദയത്തിൽ അമൃതമ്പയായി വിശ്വാസി ഹൃദയത്തിൽ അമൃതമ്പയായി ആത്മാവ് മധുരിക്കും തേനാണ് ഖുർആൻ ആധ്യാത്മരസമുള്ള മൊഴിയാണ് ഖുർആൻ റഹ്മത്ത് മഴയായി പെയ്യുന്നു പാരിൽ റബ്ബിൻ കലാമിൻ്റെ പ്രഭയേറ്റ് നേരിൽ റഹ്മത്ത് മഴയായി പെയ്യുന്നു പാരിൽ റബ്ബിൻ കലാമിൻ്റെ പ്രഭയേറ്റ് നേരിൽ രസമുള്ള സ്വർഗീയ സംഗീത നൂലിൽ കോർത്തുള്ളോരാത്മീയ വചനങ്ങൾ ചേലിൽ രസമുള്ള സ്വർഗീയ സംഗീത നൂലിൽ കോർത്തുള്ളോരാത്മീയ വചനങ്ങൾ ചേലിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിതയ്ക്കും ഈമാൻ വിസ്മയ ചരിതങ്ങളോതുമ്പയായി വിസ്മയ ചരിതങ്ങളോതുമ്പയായി ആത്മാവ് മധുരിക്കും തേനാണ് ഖുർആൻ ആധ്യാത്മരസമുള്ള മൊഴിയാണ് ഖുർആൻ ആത്മാവ് മധുരിക്കും തേനാണ് ഖുർആൻ ആധ്യാത്മരസമുള്ള മൊഴിയാണ് ഖുർആൻ. ശുക്രൻ. നവയുഗ പ്രഭാതമൊന്നുദിച്ചുയർന്നിടാൻ നന്മ നേർന്നു പൂങ്കുരുന്നുകൾ നിരന്നിതാ നവയുഗ പ്രഭാതമൊന്നുദിച്ചുയർന്നിടാൻ നന്മ നേർന്നു പൂങ്കുരുന്നുകൾ നിരന്നിതാ സൗഹൃദത്തിൻ പരിമളം പകർന്നു നൽകിടാൻ കൈകൾ കോർത്ത് കൺകുളിർത്ത് ചേർന്നു നിന്നിതാ നവയുഗ പ്രഭാതമൊന്നുദിച്ചുയർന്നിടാൻ നന്മ നേർന്നു പൂങ്കുരുന്നുകൾ നിരന്നിതാ മഞ്ഞളിഞ്ഞ മരരണിഞ്ഞ ഹരിതഭൂമി തൻ പൈതൃക പ്രഭാവമെന്നും നെഞ്ചിലേറ്റിനാ മഞ്ഞളിഞ്ഞ മരരണിഞ്ഞ ഹരിതഭൂമി തൻ പൈതൃക പ്രഭാവമെന്നും നെഞ്ചിലേറ്റിനാ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ എന്നതില്ല ചിന്തയിൽ മർത്യരൊന്ന് രക്തമൊന്നതേറ്റു ചൊല്ലിനാ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ എന്നതില്ല ചിന്തയിൽ മർത്യരൊന്ന് രക്തമൊന്നതേറ്റു ചൊല്ലിനാ പാരതന്ത്ര കെട്ടുകൾ അറുത്തുമാറ്റിടാം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ വീരഗാഥയൊന്നു പാടിടാം പാരതന്ത്ര കെട്ടുകൾ അറുത്തുമാറ്റിടാം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ വീരഗാഥയൊന്നു പാടിടാം ഭൗതിക കുരുക്കിനാൽ തളർന്ന മക്കളെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിടാം കരുത്തു നൽകിടാം
സുതിഭാഷം ഗുരുദാഹത്തിൽ ബിന്ദങ്കൊള്ളി വിത്തെ സത്യമുത്തൊളി ചിത്തിരമെത്തിരേ സുതിമതി രഗപതി മധുമതി സുഹ്റാബി സുതിമതി രഗപതി മധുമതി സുഹ്റാബി നോട്ടി മധുകളാൽ സുവിധമി ചേതി മധുകുളലാൽ സുദത് മക്കതിൽ വാളും സിതി കരൾ പെൺറൈ സ്വർക്കമിലർപ്പുട കിർഫുട തിർപ്പദം സുതിഭാഷം ഗുരുദാഹത്തിൽ ബിന്ദങ്കൊള്ളി വിത്തെ സത്യമുത്തൊളി ചിത്തിരമെത്തിരേ സതിദവനുദവിയൽ താമം കോവൈ നിன்றே അമ്പിയ വമ്പരിൽ ഇമ്പക ചമ്പകം സുദനബു ത്വലിബുടെ കൊതിബുദു മധുവിയ സുദനബു ത്വലിബുടെ കൊതിബുദു മധുവിയ സീതേ നവലുവതാൽ എനതുടെ മീതേ പലലുകളാൽ സാധവേദം ഫുർഖാനിൽ പാദശനം ബിന്റെ സ്വർപ്പുരെ ഉർഫുടെ അർപ്പണ ദർപ്പണം സുഹൃദജ മധുമലർ സുഹൃത്തുൽ ബത്തുലവർ സുഹൃദജ മധുമലർ സുഹൃത്തുൽ ബത്തുലവർ താനോ നിഫുലുടയോൻ മക്കാവിലെ ഏളേ ദുണമണിയോൻ മണി മക്കൾ ഹസൻ ഹുസൈൻ മാതർ ഫാത്തിമത്ത് ചുങ്കുട മങ്കയ ലങ്കിട്ട് പൊന്തലം സടകൂടെ കൊടുവരിയുടെ മൊടുമടുവിയൽ സടകൂടെ കൊടുവരിയുടെ മൊടുമടുവിയൽ ഊട്ടി മണവിയതായി ഇറയവ കൂട്ടി ഗുണമണിയാൽ സുതിഭാഷം ഗുരുദാഹത്തിൽ ബിന്ദങ്കൊള്ളി വിത്തെ സത്യമുത്തൊളി ചിത്തിരമെത്തിരേ. ശുക്രൻ. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. أيها الحفل الكريم والمستمعون الكرام والضيوف الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مسرورا جدا على حصول هذه الفرصة الذهبية لإلقاء خطبة حول المخدرات والمسكرات بين الأطفال. هذا موضوع مهم في هذا العصر. الأحباء، نرى في الجرائد أخبارا كثيرا مؤلمة يوما فيوما عن فريسة الأولاد للمخدرات، سواء كان بناتا وأولاد، كما أنها فقدت السلام والهدوء في كل أسر، وكانت نتيجتها أيضا ضياع الدنيا والآخرة معا، كما قال الله تعالى: خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فيا شباب الإسلام، إياكم المخدرات، فإنها تضعف العقل وتفسد القلب وتهلك الصحة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. أيها الآباء والأمهات، راقبوا أبناءكم وكونوا قدوة لهم، واملأوا أوقاتهم بما ينفعهم من علم وعمل. اختتم كلامي وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. പണ്ട് പണ്ട് പായ കപ്പല് കയറി
വിരിയട്ടെ സൗഹൃദം പൂക്കുന്ന പുലരികൾ, തെളിയട്ടെ കന്മഷം തോൽക്കുന്ന നാളുകൾ. വിരിയട്ടെ സൗഹൃദം പൂക്കുന്ന പുലരികൾ, തെളിയട്ടെ കന്മഷം തോൽക്കുന്ന നാളുകൾ. ഇരുട്ടിന്റെ കാവൽക്കാരെ, വെറുപ്പിന്റെ പണിയാളുകളെ, വഴിമാറുക വഴിമാറുക, തകരട്ടെ മതിലുകൾ, വെറിയേറ്റ മനസ്സുകൾ. വിരിയട്ടെ സൗഹൃദം പൂക്കുന്ന പുലരികൾ, തെളിയട്ടെ കന്മഷം തോൽക്കുന്ന നാളുകൾ. നിങ്ങൾക്ക് ദിവ്യ പ്രകാശത്തെ മലിനമാം നാവു കൊണ്ടൂതിക്കെടുത്താവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ദിവ്യ പ്രകാശത്തെ മലിനമാം നാവു കൊണ്ടൂതിക്കെടുത്താവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നേരിന്റെ വേരിനെ അപരവൈരം കൊണ്ടു പിഴുതുമാറ്റാൻ ആവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നേരിന്റെ വേരിനെ അപരവൈരം കൊണ്ടു പിഴുതുമാറ്റാൻ. ഇരുട്ടിന്റെ കാവൽക്കാരെ, വെറുപ്പിന്റെ പണിയാളുകളെ, വഴിമാറുക വഴിമാറുക, തകരട്ടെ മതിലുകൾ, വെറിയേറ്റ മനസ്സുകൾ. മർദ്ദിതർ ചൂഷിതർ ആലംബഹീനരും തണലേറ്റുപോയതാണീ വഴിത്താരകൾ. നന്മയും ശാന്തിയും മാനവ സ്നേഹവും തളിരിട്ടു നിന്നതാണീ മരഛായകൾ. ഇരുട്ടിന്റെ കാവൽക്കാരെ, വെറുപ്പിന്റെ പണിയാളുകളെ, വഴിമാറുക വഴിമാറുക, തകരട്ടെ മതിലുകൾ, വെറിയേറ്റ മനസ്സുകൾ. റബ്ബിന്റെ വഴിയെ റസൂലിന്റെ കരുണയിൽ ഉയിരിട്ടു വന്നതാണീ മഹാസംസ്കൃതി. റബ്ബിന്റെ വഴിയെ റസൂലിന്റെ കരുണയിൽ ഉയിരിട്ടു വന്നതാണീ മഹാസംസ്കൃതി. നീതിയും സത്യവും വേരറ്റ ഭൂമിയിൽ ഇനിയും തളിർക്കുമീ നേരിന്റെ പൂമരം. നീതിയും സത്യവും വേരറ്റ ഭൂമിയിൽ ഇനിയും തളിർക്കുമീ നേരിന്റെ പൂമരം. വിരിയട്ടെ സൗഹൃദം പൂക്കുന്ന പുലരികൾ, തെളിയട്ടെ കന്മഷം തോൽക്കുന്ന നാളുകൾ. വിരിയട്ടെ സൗഹൃദം പൂക്കുന്ന പുലരികൾ, തെളിയട്ടെ കന്മഷം തോൽക്കുന്ന നാളുകൾ. ഇരുട്ടിന്റെ കാവൽക്കാരെ, വെറുപ്പിന്റെ പണിയാളുകളെ, വഴിമാറുക വഴിമാറുക, തകരട്ടെ മതിലുകൾ, വെറിയേറ്റ മനസ്സുകൾ. തകരട്ടെ മതിലുകൾ, വെറിയേറ്റ മനസ്സുകൾ. തകരട്ടെ മതിലുകൾ, വെറിയേറ്റ മനസ്സുകൾ. തമ്പുരാന്റെ കനിവാൽ ലഭിച്ച പൂമ്പൈതലല്ലേ, മധുര സുബർക്കം കിനാവ് കണ്ട്
അരുമക്കാലി നീയുറങ്ങുറങ്ങ് ആരാരിരോ 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 ഉമ്മ തൻ കൽബിൽ കോളേര് തൂകി പൊന്നുമോൻ നന്നായി വളർന്നിടണം. ഉമ്മ തൻ കൽബിൽ കോളേര് തൂകി പൊന്നുമോൻ നന്നായി വളർന്നിടണം. മുറ തെറ്റാതെ നിന്നും 5 നേരം റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ സുജൂദിടണം. മുറ തെറ്റാതെ നിന്നും 5 നേരം റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ സുജൂദിടണം. ആരാരിരോ 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 രാജാധിരാജനാം റബ്ബിനോടെ എൻ്റെ മോൻ പ്രാർത്ഥന ചെയ്തിടാവൂ. രാജാധിരാജനാം റബ്ബിനോടെ എൻ്റെ മോൻ പ്രാർത്ഥന ചെയ്തിടാവൂ. ഉടയോൻ വിലക്കിയ കാര്യമാണ് അടിയാർകളോടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ. ഉടയോൻ വിലക്കിയ കാര്യമാണ് അടിയാർകളോടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ. ആരാരിരോ 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 ഉമ്മ മരിച്ചാൽ കരള് നൊന്ത് റബ്ബിനോടെൻ്റെ മോൻ തേടിടണം. ഉമ്മ മരിച്ചാൽ കരള് നൊന്ത് റബ്ബിനോടെൻ്റെ മോൻ തേടിടണം. ഉമ്മാടെ ദോഷങ്ങൾ നീ പൊറുക്ക് കനിവിനോടയോനെ തമ്പുരാനേ. ഉമ്മാടെ ദോഷങ്ങൾ നീ പൊറുക്ക് കനിവിനോടയോനെ തമ്പുരാനേ. ആരാരിരോ 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 കരുണക്കടലായ തമ്പുരാന്റെ കനിവാൽ ലഭിച്ച പൂമ്പൈതലല്ലേ. മധുര സുബർക്കം കിനാവ് കണ്ട് അരുമക്കാരി നീയുറങ്ങുറങ്ങ് ആരാരിരോ 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 ആരാരിരോ.
ഹോയ് ആകളെ ആ നോക്കിക്കളെ അലിഫാശര പൊരുൾ വീശുന്നില്ല താളമിട്ട് കുറിഞ്ഞിപ്പൂവെ കൊണ്ട് തരുവാന നല്ല മലർ മുല്ലപ്പൂ ളവും മണ്ണിലൊരു തീയും ഇവക്കൊപ്പം വരവാനില്ലേ മർഹബ വരവിന മണവാട്ടിയും മറ്റും മഹബറ്റ പലരുത്ത കല്യാണമേ പറത്ത് നടന്നെത്തി മനക്കുള്ള പന്തലിൽ പടിവാതിൽ കടപ്പാനുള്ള അനുവാദമേ വലിപ്പങ്ങൾ നമുക്കല്ല വിധിത്തതും പൈക്കമാനബിയുള്ള ബർക്കത്താലേ തിരക്കങ്ങൾ കാതു കാണാൻ വിധി കൂട്ടിത്തരട്ടെ പൊൻ ഉലകത്തിൽ നബിയുള്ള തിരുമംഗലം മൂലപുരാണ പുതുമാ മുഹമ്മദിൻ മാലക്കിണ കൊള്ളും ബിവി ഖദീജന പുരാണ പുതുമാ മുഹമ്മദിൻ മാലക്കിണ കൊള്ളും ബിവി ഖദീജന ആലപ്പുമാനം പൂജ മുഹമ്മദിൻ ആശക്കടലോളം കൊള്ളും ഖദീജന ആലപ്പുമാ
ഇരകെ മകുട പതിചമയത്ത് ചുറ്റും തോരണ കെട്ടതിരമതിലും സിതെ വലിത്ത് അലങ്കാര പദവിയൊടുങ്ങവണ്ണം അതിർപ്പങ്ങൾ ചുരുക്കി ഞാൻ പറയും കന്നം അലങ്കാര പദവിയൊടുങ്ങവണ്ണം അതിർപ്പങ്ങൾ ചുരുക്കി ഞാൻ പറയും കന്നം 60 പെണ്ണുമേ പലപതി ഇന്നും മരമതു മന്നൊരു അവர்கள் പിന്നും അറിവർ നിന്നിട പുറനകിരിന്നും നഗരത്തിൽ പലതുച്ചറിയ ജമാനോരും മഹാഘോഷം നാളർപ്പാനായി അണയുന്നോരും നഗരത്തിൽ പലതുച്ചറിയ ജമാനോരും മഹാഘോഷം നാളർപ്പാനായി അണയുന്നോരും അണവിടും സരസരി സിരികളും പുരുഷർ കണമുട മതനൊരു ശിവശഭ പയലർ ഗുണമുട സോജന ലിപിസുകളണവ ആണെന്റെ ദീനം വരെ അടുത്തടുത്തേ അരിപ്പപ്പു പൂളർ ഹുസ്നുൽ ജമാലൂരിത്തേ ആദി മുതൽ പുരാണമായ തിരുമുത്തൊളിവയായ പടപ്പിനെല്ലാം ആരിതാപിനായി തെളിവേ മുഹമ്മദ് എന്ന കാരുണ്യമേ കൊച്ചൊളിവേ കാലം വാശമ്മയിൽ പണ്ടല്ല പഠിച്ചു വെച്ചേ ജ്യോതി മികവു പറ്റ മാണിക്യത്തിലെ വെച്ചൊളിവേ ചൊൽവാനെഴുവതും 100,000 മികവു പറ്റ പാട്ടും കലിമ ചൊല്ലി പോറ്റും പുരാണ വാർത്ത പാട്ടിരുന്ന മാണിക്യത മാണിക്യമണി മുത്ത് മുഹമ്മദിനായി മുഹബത്താലെ തിർത്തല്ല തിരുനോക്കാലേ മാണിക്യമണി മുത്ത് മുഹമ്മദിനായി മുഹബത്താലെ തിർത്തല്ല തിരുനോക്കാലേ തിരുനോക്കും തിരുവെളുവതിനാലെ തിരുവളി ഗംഭീരതമൃതമൻ പൊങ്ങി തിരുതിലെ മുളകിനെ പുനലതുകൊണ്ട് പൊയ്യവൻ പകുത്തും 10 ആമീശം വെച്ചാൽ 10 ആമീശം വെച്ചാമൈ താനല്ല അവൻ പകുത്തും 10 ആമീശം വെച്ചാൽ 10 ആമീശം വെച്ചാമൈ താനല്ല മണം നല്ലേം ജിഗം പെരിയേ മനിതവതി സുവർഗം മംഗളൂരികളെങ്ങും മാലിക മുത്താലേ വർണ്ണം മണം നല്ലേ ജിഗം പെരിയേ മനിതവതി സുവർഗം മംഗളൂരികളെങ്ങും മാളിക മുത്താലേ വർണ്ണം മുത്തോട് മാല ചിത്തിരമേറും തീര മാണിക്യ കുളരാലും ചിത്തീരമാട തുമ്മുകളേറെ ചിതമ്മാവ് സുഖത്തിലും വിരുത്തും രാഗം സിംഗാരം ചുരുക്കിതിൽ വിരുത്തു വേഗ ഓമാന ജന്ന തപ്പൽ പോക ഓശാന വീതിരു മംഗലമാക്കി ആയേസു വർഗം ബിരുദമാക്കി നടകൊണ്ട് ചെയ്ത് കൗനേനി മുന്നിൽ നെഞ്ചു പെരുത്ത് കയത്തവ പിന്നിൽ അടമേ കുറേശികളെത്ത നടുവിൽ ഉടനെ മഹിഷർ മറ്റൊക്കെയും ചുറ്റും നടകൊണ്ട് ചെയ്ത് കൗനേനി മുന്നിൽ നെഞ്ചു പെരുത്ത് കയത്തവർ പിന്നിൽ അടമേ കുറേശികളുത്ത നടുവിൽ ഉടനെ മഹിഷർ മറ്റൊക്കെയും ചുറ്റും അണവർ അടങ്കലും നബി തങ്ങൾ പുതുമാരൻ ഇനിയിൽ അണഞ്ഞുള്ള പച്ചദീപ ജന്മപട്ടം എത്തിച്ചാൽ എത്തരത്തിൽ എത്തിരമ്പടി ആശുമെല്ലാം കൂടെ വന്ന നേരം ഖാതിമുൻ റസൂലും കല്യാണ പന്തൽ അത്തലത്തടുത്തേ അത്തരത്തിൽ ആദരത്തിലേക്കുവാൻ വന്നൊത്തു നിന്ന് ചിത്തിരാർ മഹാഗുണത്തരായ മുഹരിശർ നബിന്റെ നല്ലവൾ സുവർഗ ബീവി നാക്ഷിയാൽ മുൻജശക്ക് ഹാലേ നായൻ പാടേക്ക അമ്പറും കുങ്കുമം കസ്തൂരിയാലേ
മൗലജിപ്പുകളുകൾ പറഞ്ഞതിരാ മധുഹുകൾ പറഞ്ഞതിരാ മൗലജിപ്പുകളുകൾ പറഞ്ഞതിരാ പറഞ്ഞതിരാ മധുഹുകൾ പറഞ്ഞതിരാ പറഞ്ഞതിരാ എത്ര മൊത്തു മികത്തൊരു ബീവി എത്ര മൊത്തു പുകത്തൊരു ബീവി പത്തര മാറ്റിൻ പത്തൊരു ചേലിൽ ചേലത്ത കരം മുട്ടി ഈശലും പാടി ഓ മന മുഹമ്മദിൻ സ്വലാത്തും കൂടി അരുണം കാലിടും നാളം കതിർ കത്തുന്നേ അരയിലേക്ക് അറിഞ്ഞാണം പരിശം തമ്മ ഒത്തിരി പണിയറിഞ്ഞാളും മെത്തകിടക്കോടെ നൂലും നെത്തിരമാലകൾ ചിത്തിരമാലും തിലുകിലേക്ക് ഇളുത്താലി താളത്തിൽ കൊട്ടി കൊന്തര കിശക്കൊപ്പിച്ചിറക്കി കിട്ടി എന്നെങ്ങും നിലനിൽക്കും തടി മൊഞ്ചത്തി എപ്പോഴും നീളം മങ്ങാതിരി വമ്പത്തി എന്നെന്നും നിലനിൽക്കും തടി മഞ്ചത്തി എപ്പോഴും നീരം മങ്ങാതിരി വമ്പത്തി സഭതോറും സമ്മത ചോദിച്ച് നാരദ പോകുന്നേ പണമാട്ടി ഖദീജക്ക് മംഗളം നേരുന്നേ സഭതോറും സമ്മതം ചോദിച്ച് നാരദ പോകുന്നേ മണവാട്ടി ഖദീജക്ക് മംഗളം നേരുന്നേ ഈ നല്ല സുദിനത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാരും ഇരുപേർക്കും മംഗളം നേരുന്നിരുന്നല്ല ഈ നല്ല സുദിനത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാരും ഇരുപേർക്കും മംഗളം നേരുന്നല്ല ഈ നല്ല സുദിനത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാരും ഇരുപേർക്കും മംഗളം നേരുന്നല്ല ഈ നല്ല സുദിനത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാരും ഇരുപേർക്കും മംഗളം നേരുന്നല്ല ചേർന്നു വന്നിതാ PHS മക്കളായി നന്മകൾ വിതച്ച് നാട്ടിൽ മുന്നിടുന്ന മക്കളായി 60 ആണ്ട് പിന്നിടുന്ന വാർഷിക സുദീനമിൽ നന്മകൾക്ക് പിന്തുണ കൂടെയുണ്ട് ഞങ്ങളും ഒത്തുചേർന്നു വന്നിതാ PHS മക്കളായി നന്മകൾ വിതച്ച് നാട്ടിൽ മുന്നിടുന്ന മക്കളെ 60 ആണ്ട് പിന്നിടുന്ന വാർഷിക സുദീനമിൽ നന്മകൾക്ക് പിന്തുണ കൂടെയുണ്ട് ഞങ്ങളും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് മുൻകഴിഞ്ഞ സൂര്യകൾ പടുത്തുയർത്തി സ്ഥാപനം ഇന്നിതാ വെളിച്ചമായി ജ്വലിച്ചു നിൽക്കും ചുറ്റിലും മർക്കസുല്ലുലൂമും പിന്നെ മസ്ജിദുൻ നൂർ എന്നതും ഏറെയുണ്ട് നന്മകൾ PHS കീഴിലായി ഒത്തുചേർന്നു വന്നിതാ PHS മക്കളായി നന്മകൾ വിതച്ച് നാട്ടിൽ മുന്നിടുന്ന മക്കളായി 60 ആണ്ട് പിന്നിടുന്ന വാർഷിക സുദീനമിൽ നന്മകൾക്ക് പിന്തുണ കൂടെയുണ്ട് ഞങ്ങളും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ത്യാഗങ്ങൾ അനവധി ദാനധർമ്മം നിരവധി ഉമ്മമാരെ കാതില ചിട്ടുവല കമ്മലും പിടിയരി അടക്ക തേങ്ങ വിറ്റ് വരവ് വേറെയും കോഴിമുട്ട കോഴിയും വിളിച്ച് ലേലം സംഖ്യയിൽ ഒത്തുചേർന്നു വന്നിതാ PHS മക്കളായി നന്മകൾ വിതച്ച് നാട്ടിൽ മുന്നിടുന്ന മക്കളായി 60 ആണ്ട് പിന്നിടുന്ന വാർഷിക സുദീനമിൽ നന്മകൾക്ക് പിന്തുണ കൂടെയുണ്ട് ഞങ്ങളും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് കൊടിയത്തൂരിൻ സാരഥി മൊയ്തീൻ ഹാജി വന്നിടും ആഞ്ഞടിച്ച് വേദിയിൽ ശിർക്കിനെതിരെ ഹാജിയും ഒത്തുകൂടി നാട്ടുകാർ ഏറ്റെടുത്തു വാക്കുകൾ സത്യമാണിതെന്ന ചിന്ത ആഞ്ഞിറങ്ങി കൽബതിൽ ഒത്തുചേർന്നു വന്നിതാ PHS മക്കളായി നന്മകൾ വിതച്ച് നാട്ടിൽ മുന്നിടുന്ന മക്കളായി 60 ആണ്ട് പിന്നിടുന്ന വാർഷിക സുദീനമിൽ നന്മകൾക്ക് പിന്തുണ കൂടെയുണ്ട് ഞങ്ങളും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് വാഴക്കാട്ടെ പ്രമുഖനാം MT വന്നു വെളിച്ചമായി തൂത്തെറിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ നിന്നും മാല മൗലൂദ് എന്നതും കുത്തുബ മലയാളത്തിലോതി
അറിവ് നൽകി നാട്ടില് വിപ്ലവത്തിൻ മാറ്റമാം തൗഹീദിന്റെ പടയണി ഒത്തുചേർന്നു വന്നിതാ PHS മക്കളായി നന്മകൾ വിതച്ച് നാട്ടിൽ മുന്നിടുന്ന മക്കളായി 60 ആണ്ട് പിന്നിടുന്ന വാർഷിക സുദിനമിൽ നന്മകൾക്ക് പിന്തുണ കൂടെയുണ്ട് ഞങ്ങളും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സേവനത്തിൻ പാതയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന സേവകർ നിരവധി അനവധി ഏറെയുണ്ട് മഹിളകൾ പറക്കുകില്ല മഹിളകൾ മുറിച്ചെടുത്ത സ്വർണവും കുഞ്ചിക്കുറ്റി കാശി തൊണ്ട് പൊളിച്ചെടുത്ത കാശുമേ ഒത്തുചേർന്നു വന്നിതാ PHS മക്കളായി നന്മകൾ വിതച്ച് നാട്ടിൽ മുന്നിടുന്ന മക്കളായി 60 ആണ്ട് പിന്നിടുന്ന വാർഷിക സുദിനമിൽ നന്മകൾക്ക് പിന്തുണ കൂടെയുണ്ട് ഞങ്ങളും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ഒന്നുമില്ലാതെത്തി ഞങ്ങൾ ശൂന്യരായി ഒന്നില് നേടി ഞങ്ങൾ ഇന്നിതാ അറിവുകൾ പലതരം പിന്നിലുണ്ട് അനവധി കഠിനയത്നം നിരവധി ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധമേ ലക്ഷ്യമൊന്ന് സ്വർഗമേ ഒത്തുചേർന്നു വന്നിതാ PHS മക്കളെ നന്മകൾ വിതച്ചു നാട്ടിൽ മുന്നിടുന്ന മക്കളെ 60 ആണ്ട് പിന്നിടുന്ന വാർഷിക സുദിനമിൽ നന്മകൾക്ക് പിന്തുണ കൂടെയുണ്ട് ഞങ്ങളും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് കൈകൾ രണ്ടുയർത്തി വെച്ച് കേണിടുന്നു നാദനിൽ കൽപുറച്ച് ചൊല്ലിടുന്നു കരുണയേകും ഞങ്ങളിൽ മറക്കുകില്ലൊരിക്കലും വന്ധ്യരാം ഗുരുക്കളെ ചൊല്ലി സലാമോദി ഞങ്ങൾ വിട്ടിടുന്നു വേദിയും ഒത്തുചേർന്നു വന്നിതാ PHS മക്കളായി നന്മകൾ വിതച്ച് നാട്ടിൽ മുന്നിടുന്ന മക്കളായി 60 ആണ്ട് പിന്നിടുന്ന വാർഷിക സുദിനമിൽ നന്മകൾക്ക് പിന്തുണ കൂടെയുണ്ട് ഞങ്ങളും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ഇളം പ്രായത്തിൽ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഇതളുകൾ കരളു പകുത്തു തരാൻ വയ്യന്റെ കാലമേ കൊണ്ടുപോയി ലഹരിയൻ ജീവിതത്തിൻ പാതിയും പോയ കാലത്തെ വിലാപങ്ങളല്ല ഹിംസാത്മകമായ വർത്തമാന ദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് പാഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഇന്നിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ലഹരി തേടിപ്പോകുന്ന കൗമാര യൗവനങ്ങൾ സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് എന്ന മാരക വിപത്ത് ഒരു തലമുറയെയാടെ കാർന്നു തിന്നുകയാണ് കടമയും കടപ്പാടും മറന്ന സ്വന്തം ബന്ധങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനാവാതെ നാടും വീടും വിട്ട് ലഹരിയിൽ കൂടുകൂട്ടുന്ന യുവത്വം പെറ്റ വയറിനെ കടാരക്കിരയാക്കുന്ന കെട്ടകാലം ജന്മം നൽകിയ പിതാവിനെ ഒറ്റവെട്ടിന് തീർക്കുന്ന ഗതികെട്ട കാലം കോലം കെട്ടി കൊഞ്ഞനം കുത്തി കളിക്കുന്ന ഗതികെട്ട കാലത്ത് ഭീതി നിറഞ്ഞ വർത്തമാന സാഹചര്യം നമ്മളെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ പിടിച്ചുകെട്ടിയേ മതിയാവും മയക്കുമരുന്നെന്ന മാരക വിപത്തിനെ ചെറുത്തുനിന്നേ മതിയാവും ലഹരിയിൽ മുങ്ങുന്ന കൗമാര യൗവനങ്ങളോട് നമുക്കൊന്നായി പറയാം അരുത് ചിത്രീകരണം എരിഞ്ഞു തീരുന്ന ജീവിതം എടി സൈനബി നേരെ പത്തായി ഞമ്മളെ ശുക്കൂറ് തരെ വന്നില്ലല്ലോ ഓന്തിപ്പ എവിടെ പോയി കിടക്കുക ഓനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ വിചാരണ്ടോ ഇന്നിപ്പോ 11 മണിയായിട്ടും ഓൻ വന്നില്ല ഇന്നലെ ഓൻ വന്നത് 12 മണിക്കാ ഞാൻ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചതാ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഏജാതിയോ മറ്റോ കടിച്ചാ അതും ഞമ്മക്കെന്നല്ലേ പണി ഓൻ പറഞ്ഞത് ഏതോ ഒരു ചെങ്ങായിന്റെ പുരയിൽ പോയതായിരുന്ന എനിക്കോ എന്റെ ചെങ്ങായിമാരൊന്നും അത്ര പിടിക്കണില്ല ഇന്നാൾ നീ കണ്ടില്ലേ ഓന്റെ ചെങ്ങായിയാന്നും പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ ഓന്റെ കൂടെ ഇവിടെ വന്നത് ഓന്റെ തലയും മുടിയും കണ്ടാ മതി ഇബിലീസിന്റെ കോല എനിക്കോ എന്റെ ഈ ചെങ്ങായിത്തരൊന്നും അത്ര പിടിക്കണില്ല ഞാൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആയി കിടക്കാൻ പോവാ മനസ്സെന്ന് രാവിലെ 5 മണിക്ക് അടുക്കളയൊക്കെ ഇറങ്ങിയതാ
ഇത് വരെ ആയിട്ടൊന്നും ഊരെ ചായ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതൊന്നും മക്കളറിയണ്ടല്ലോ. ഓൽക്ക് ചോറിന് ചോറ്, ചായക്ക് ചായ, ഡ്രസ്സിന് ഡ്രസ്സ്, പൈസക്ക് പൈസ. എന്താ ഒരു സുഖം. എന്നാലും ശുക്കൂറെ, ഇതൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു കോളന്നെ. ഈ ലൈറ്റ് കെടുത്തി കിടക്കാൻ നോക്ക്. ഓൻ വരുമ്പോ എണീറ്റ് വാതില് തുറന്നെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് കൽപ്പിച്ചാ മതി. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഇടങ്ങേറ് നിങ്ങൾക്കറിയോ? ഓ നട്ടപ്പാക്ക് കേറി വരുമ്പോ വാതില് തുറന്നെടുക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ വേണം. നിങ്ങൾക്ക് അന്നേരം കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങിയാ മതി. സൈനബി, നേരം വെളുക്കുമ്പോ എണീറ്റ് പണിക്ക് പോണ്ടേ? ഈ പൊരിഞ്ഞ വെയിലത്ത് കൈക്കോട്ട് കൊത്തിയിട്ട് വേണ്ടേ 5-6 പള്ള കയ്യാൻ? അയിന് ഈ കാതർ എന്നെ പോണ്ടേ? ഓ, നിങ്ങക്ക് തന്നെ അല്ലല്ലോ ഈ നേരവും തീയതിയും ഒക്കെ. ഓൻ വരുമ്പോ വരട്ടെ, ഞാൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആയി കിടക്കുക. എടാ അച്ചോ, ഇന്നലെ വന്ന ആ 2 പിള്ളേരില്ലേ? ഏത് പിള്ളേരളിയാ? ആ സൈക്കിളീമ വന്ന 2 പിള്ളേര്, ആ കറുത്ത കുപ്പായിട്ടെ. ഓ, മനസ്സിലായി. ഓലിന്ന് നേരത്തെ എത്തൂട്ടാ. ഇന്നലെ നമ്മള് കൊടുത്ത സാധനം അജാതിയല്ലേ. ഒറ്റ പുക പോരെ സ്വർഗത്തിൽ നേരിട്ടെത്തും. അല്ലേലും ഞമ്മള് സാധനം കൊടുത്ത ആരാ ഞമ്മളെ ബലയിൽ വിഗാത്ത്? അജാതി മുതലല്ലേ കൊടുത്തത്. ഓ, എത്തിപ്പോയി. ഓലെന്നല്ലേ ആ പറഞ്ഞത്? ആ ഓലെന്നെയാ. കായലരികത്ത് വലയെറിഞ്ഞപ്പ ഇന്ന് നേരത്തെ എത്തിയല്ലോ. ബരീൻ മക്കളെ ബരീൻ, സ്വർഗലോകത്തേക്ക് മന്ദം മന്ദം കടന്നു വരൂ. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ സാധനം? സൂപ്പർ. സത്യം പറയാലോ ചേട്ടാ, സ്വർഗത്തിലെത്തിയ മാതിരി. എന്താ ഒരു സുഖം ചേട്ടാ, ഒന്നും പറയാനില്ല. അടിപൊളി. ഹാ, സ്വർഗത്തിലേക്കങ്ങ് പറക്കല്ലേ. എന്നാലേ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഫ്രീ തരാൻ കഴിയൂല. ഇന്നലെ പിന്നെ ഒരു ഉദ്ഘാടന ഓഫർ. ഇന്ന് സാധനം വേണമെങ്കിൽ പൈസ വേണം. അങ്ങനെ പറയരുത് ചേട്ടാ, ഇന്നും കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരണം. നാളെ ഞങ്ങൾ എവിടെന്നെങ്കിലും കാശൊപ്പിച്ചോളാം. ഇതില്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിക്കാൻ പറ്റൂല. ഇതേ അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ മുതലല്ല. എത്ര എണ്ണത്തിന്റെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച ഇങ്ങളെപ്പോലത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നറിയോ? അതോണ്ടേ കാശില്ലാതെ സംഗതി നടക്കൂല. അങ്ങനെ പറയരുത് ചേട്ടാ, ഇന്നും കൂടി ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം. നാളെ ഞമ്മള് എവിടുന്നെങ്കിലും കാശൊപ്പിച്ചോളാം. പ്ലീസ് ചേട്ടാ, പ്ലീസ്. ഇന്നൊരു ദിവസം കൂടിയല്ലേ, കൊടുത്തേക്ക്. നാളവന്മാർ കാശുമായിട്ട് വരട്ടെ. പിന്നെ ഓഫർ ഇന്നത്തോട് തീർന്നു. ഇനി ഓഫർ ഇല്ല. നാളെ ഇങ്ങനെ വന്നാലേ വന്ന പോലെ പോണ്ടി വരും. ഇല്ല ചേട്ടാ, നാളെ നമ്മൾ റെഡി. ഓക്കെ, ഗുഡ് ബൈ. ഇവന്മാർ രണ്ടും റെഡി. എവിടെന്നെങ്കിലും കട്ടോ പിടിച്ചോ നാളെ കാശുമായിട്ട് വരും. ഓൽക്ക് രണ്ടാക്കും അത്രക്ക് ക്ലിക്കായിക്കണ്. 1-ാം ദിവസം തന്നെ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചതാ, ഒറ്റ പുക മതിന്ന് ഇവന്മാരൊക്കെ വീഴാൻ. ഏതായാലും ഇന്ന് അടുത്ത എരിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്ക ല്ലേ? ശരി അളിയാ. നിങ്ങൾ കണ്ടീനോ എന്റെ പൈസ? ഫീസ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയാക്ക തന്ന പൈസ ഞാൻ ഈ ബാഗിൽ വെച്ചീനു. എന്റെ പൈസ മോളെ, ഈ നല്ലോണം ആ ബാഗിൽ നോക്ക്, ഏടെ ഉണ്ടാവും. ഇല്ല അമ്മ, ഞാൻ ഈ കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ വെച്ചീനു. എന്റെ പൈസ ഈ നിലയും വെളിയും കൂട്ടിയിട്ട് കാര്യണ്ടോ?
എവിടുന്നാന്ന് വെച്ചാ നമ്മള് തെരഞ്ഞു നോക്കുക. ശുക്കൂറെ, ഈ കണ്ടീനോ ഫസീലാന്റെ പൈസ? ഓൾ ഈ ബാഗില് വെച്ചതാ. ചെറിയാക്ക് ഫീസ് അടിക്കാൻ കൊടുത്ത പൈസയാ. ഉമ്മയും മോളും കൂടി ഇപ്പൊ എന്റെ നേർക്കാ. ഇന്നലപ്പോ അടുത്ത് തുടങ്ങിയ ഏർപ്പാടാ. ഇവിടെ എന്ത് കാണാണ്ടായാലും അതൊക്കെ ശുക്കൂറാ. ഞാൻ എടുത്തീനടി. വേണ്ടാത്ത വർത്താനം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ കണ്ടാൻ പറ്റും ഞാൻ. ഈ അറിയാണ്ടൊന്ന് എടുത്തിനോന്നല്ല ചോദിച്ചുള്ളൂ. അതിന് ഈ പൊര പൊളിച്ച് പന്തലിടണോ? പന്തലിടേണ്ടി വന്നാ പന്തലിടൂ. താർപ്പായിന്റെ പന്തല് ശരിക്കും മനസ്സിലായിക്കോളി. ഞാനിനി എങ്ങനെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകും? നാളെ ആ ഫീസ് അടിക്കേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ്. നാളെയും കൂടെ ഫീസ് അടിച്ചില്ലേ? നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പേര് എഴുതുന്ന ടീച്ചർ പറഞ്ഞേ. സാരല്ല മോളെ, ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കാണും. ഊരവേദനായിട്ട് ഒരാഴ്ചയായില്ലേ പണിക്ക് പോയിട്ട്. ഇന്നിപ്പൊ അപ്പൂട്ടി വൈദ്യരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയതാ. ആ മനുഷ്യൻ നയിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ ഈ പൊര കയ്യാൻ. മോള് കരയണ്ട, എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി പടച്ചോൻ കാണിച്ചു തരും. ചായ എടുത്ത് വെച്ചിക്കുന്ന്, മോൾ അത് പോയി കുടിക്ക്. അച്ചു, എവിടെ പോയി നമ്മളെ ആ ചെങ്ങായിമാര്? ഇന്നേരാവുമ്പോൾക്ക് വന്നീനല്ലോ. വരും, വരാതിരിക്കൂല. അച്ചാതി സാധനല്ലേ ഇന്നലെ ചാമ്പ്യത്. പിന്നെ എന്താ അച്ഛാ, ഇന്ന് പൈസ അല്ലാണ്ട് വരാൻ പറ്റൂലോ. അതാ എത്തിപ്പോയി. ഇവന്മാരേതാ മുതല്? രണ്ടെണ്ണം നല്ല ടീമാ. എന്താ കാശുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലത്തെ മാതിരി തന്നെ ഓഫർ അടിക്കാൻ പറഞ്ഞതാ? കാശുണ്ടായിട്ടല്ല ചേട്ടാ, ഒരു നയാ പൈസയും കയ്യിലില്ല. എന്റെ അടുത്തുമില്ല, ഓന്റെ അടുത്തുമില്ല. എന്റെ പെങ്ങള് ഫീസ് അടക്കാൻ വെച്ച പൈസ ഓള് കാണാണ്ട് ബാഗീന്ന് പൊക്കിയതാ. ഓളുണ്ടാവിടുന്ന് കരച്ചിലും ബീച്ചിലും ആയിട്ട് ബേടം വെക്കണ്. ഇന്നിപ്പോ പൈസ അല്ലാണ്ട് വന്നാ നിങ്ങള് സാധനം തരൂലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ. കൈകൊടി. ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാ പൈസ ഉണ്ടാക്കല്. പൈസ ഞമ്മളെ തേടി ഇങ്ങോട്ട് വരൂല, നമ്മൾ പൈസനെ തേടി അങ്ങോട്ട് പോകണം. നാളെ ഇപ്പൊ ഇതിലും വലിയ കടുങ്കൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്നാൽ എന്താടാ, ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, അത് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കടാ. സംഗതിയൊക്കെ ശരിയാ ചേട്ടാ, ബാപ്പന്റെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോളാ. ബാപ്പനെ ഉമ്മനെ ഒക്കെ നോക്കി നിന്നാ നമ്മളെ കാര്യം നടക്കൂല. ജീവിതം ആസ്വദിക്കണെങ്കിലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടി വരും. ശരിയാ ചേട്ടാ, നമ്മക്കിനിപ്പൊ ഇതില്ലാണ്ട് നിക്കാൻ പറ്റൂല. അതിനിപ്പോ ഉമ്മനോടും ബാപ്പനോടും പൈസ ചോദിച്ചാ ഓല തരുവോ? പിന്നെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇതാ സാധനം, കൊണ്ടുപോയി അടിക്ക്. അടിച്ചടിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറക്ക്. അല്ല ചേട്ടാ, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴും നമ്പടെ ഇയാളേതാ? അയാളോ? അയാളല്ലേ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇര. ഇപ്പോൾ പൂർണമായും സ്വർഗത്തിലെത്തിയ ആൾ. സൈനബി, ഈ ആ തോർത്തുമുണ്ടൊന്ന് ഇങ്ങെടുക്ക്. വല്ലാത്തൊരു ചൂട് തന്നെ. മേലൊക്കൊന്ന് നനച്ച് തുടച്ചു നോക്കട്ടെ. അല്ല, നിങ്ങൾ ഇന്നലെ വൈദ്യരെടുത്ത് പോയിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒന്നും പറയണ്ട സൈനബി,
മൂപ്പര് മരുന്നും ഗുളികയും എല്ലാം കൂടി 800 ഉറുപ്പ്യന്റെ മരുന്നാ എഴുതിയത്. ഞാനെല്ലാം കൂടി ഇന്റെ അടുത്തുള്ളത് നുള്ളിപ്പെറുക്കി 500 ഉറുപ്പ്യ ഒപ്പിച്ച് കൊടുത്ത് ബാക്കി ഇനി വരുമ്പോ തരാന്ന് പറഞ്ഞതാ. ഒരാഴ്ചയിലെ ഇപ്പം പണി മുടങ്ങിയിട്ട്. കിട്ടണ പൈസ ഒക്കെ വൈദ്യന്മാർക്കും ഡോക്ടർമാർക്കും കൊടുക്കാനേ തികയൂ. സൂക്കേട് വന്നാ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? വിറ്റോ പെറുക്കിയോ ചികിത്സിക്കന്നെ. അല്ല, ഞമ്മളെ ശുക്കൂറും നേടിപ്പോയതാ. ഓ ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയതാ. ചെങ്ങായി വിളിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് രാവിലെ വരൂന്ന് പറഞ്ഞാ പോയത്. ഞാൻ പിന്നെ പോണോന്നോ പോണ്ടാന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാ ഓ എന്റെ മെക്കിട്ട് കേറും. നേരം വെളുത്ത് സമയം എത്രയായി? ഓനിപ്പോഴും ചെങ്ങായിമാരാടെ കുത്തിരിക്കുക. ഒരു ജീപ്പിന്റെ ഒച്ച കേക്കുണ്ടല്ലോ. അതാ അമ്പട നിർത്തിക്കണ്. പോലീസ് ജീപ്പാണല്ലോ പടച്ചോനെ. ഇതാണോ ഖാദർ എന്നാളുടെ പൊര? അതെ സാറേ. നിങ്ങളാണോ ഖാദറി? അതെ, ഞാനാ സാറേ. നിങ്ങൾ മോനാണോ ഷുക്കൂർ? അതെ, എന്റെ മോനാ സാറേ. സാറേ, മോനെന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ? ഓനും ചെങ്ങന്മാരും കൂടി ഇന്നലെ ഒരു പണി ഒപ്പിച്ചിക്കണ്. എന്ത് പണിയാ സാറേ? ഇന്നലെ ബസ് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് മാല പൊട്ടിച്ചു. ഇപ്പൊ സ്റ്റേഷനിലുള്ളത്. മക്കളെങ്ങനെ കയറൂരി വിട്ടാലേ ഇതിലപ്പുറവും സംഭവിക്കും. ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യ സാറേ? എനിക്കാണെ തീരെ സുഖവുമില്ല. സ്റ്റേഷനിൽ വന്നേ മതിയാകൂ. ജാമ്യം കിട്ടണമെങ്കിലേ കുറച്ച് കാശൊക്കെ ചെലവാകും. ഞങ്ങള് പോവാ, ഉടനെ വന്നോളി. സൈനബി, ഈ കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടാ. എന്റെ റബ്ബേ, ഞാനെന്താ ഈ കേൾക്കണേ? എങ്ങനെ പോറ്റിയ മക്കളാ. നമ്മളൊരു വിഷമവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഒന്നും ഓലെ അറിയിക്കില്ല. എന്നാലും എന്റെ മോനെ, ഇന്നോട് ഇത് വേണ്ടായിനു. അല്ലാ റബ്ബേ, എന്തൊരു പരീക്ഷണാണ് റബ്ബേ. അല്ലാ, എന്റെ പഠിച്ചോനെ, ഒന്ന് വേഗം വരി. സലാമേ, കരീമേ, ഒന്ന് വേഗം വരി. എന്താ പറ്റിയത്? വേഗം വണ്ടി വിളിക്ക്. നാശം വിതറും ലഹരിക്കെതിരെ ദോഷം പകരും ലഹരിക്കെതിരെ. നാശം വിതറും ലഹരിക്കെതിരെ ദോഷം പകരും ലഹരിക്കെതിരെ. വീട് തകർക്കും ലഹരിക്കെതിരെ നാട് മുടിക്കും ലഹരിക്കെതിരെ. വീട് തകർക്കും ലഹരിക്കെതിരെ നാട് മുടിക്കും ലഹരിക്കെതിരെ. ഒത്തൊരുമിക്കുക സോദരരെ, ഒത്തൊരുമിക്കുക സോദരരെ. ഒന്നായി ചേരുക സോദരരെ, ഒന്നായി ചേരുക സോദരരെ. ഒത്തൊരുമിക്കുക സോദരരെ, ഒത്തൊരുമിക്കുക സോദരരെ. ഒന്നായി ചേരുക സോദരരെ, ഒന്നായി ചേരുക സോദരരെ. പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ ഈ സുന്ദരമായ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ലഹരി വിപത്തിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ലഹരി ഉപയോഗവും വിതരണവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളും യുവാക്കളുമാണ് ധാരാളമായി ഇതിനടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എത്രയെത്ര കുടുംബങ്ങളാണ് ഈ ലഹരി കാരണം കണ്ണീർ കുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിൽ മനസ്സു തകർക്കുന്ന ഒരു സംഭവം നാം ആരും മറന്നിട്ടില്ല.
കൂലിപ്പണിക്കാരനായ ഖാദർ സാഹിബിന്റെ മകനാണ് ഒരു മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായത്. ഈ ദുഃഖഭാരം താങ്ങാനാവാതെ ഖാദർ സാഹിബ് ഹൃദയം തകർന്ന് ആശുപത്രിയിലായി. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഇനിയും നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ആവർത്തിക്കരുത്. അതിനായി നമ്മളെല്ലാം ഒന്നായി കൈകോർക്കണം. നാടും വീടും കുടുംബവും തകർന്ന ഈ ലഹരിക്കെതിരെ കൈകോർക്കാൻ ഞാനുണ്ടാവും. നിങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ലേ? ഞങ്ങളും ഉണ്ടാവും. കൈകോർത്ത് നിൽക്കണം, നാം ഒന്നായി പോരാടണം. മാനവ ശാന്തി തകർക്കും ലഹരി മരുന്നിനെതിരെ നീങ്ങണം. ഭീകരമാം കാഴ്ചകൾ, ഭീതി പടർത്തും വാർത്തകൾ, നാട് മുടിക്കും മുന്നേ നമ്മൾ രക്ഷാകവചം